السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سید فیضان صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی 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 تو ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں سجاد. جی پہچانا نہیں میں نے. جی آپ کی آواز کم آ رہی ہے. ہلو. ہاں ہلو. میں پہچانا نہیں. جی جی اب آ رہی ہے مجھے آواز. کشمیر سے بات کر رہا ہوں سر. اچھا نمبر کس نے دیا آپ کو؟ نمبر مجھے ملا, ڈھونڈا تو مل گیا نمبر. اچھا اچھا جی فرمائیں. جی ایکچولی نا آپ نے کل ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ کی تھی نا داؤد صاحب کے بارے میں. اچھا اچھا. ہاں شیء اللہ کے بارے میں جو نے مطلب وہ پڑھا تھا اس کے متعلق آپ نے ویڈیو کلپ اپلوڈ کی تھی. اچھا. ویسے تو ہر ایک کو حق ہوتا ہے اپنے عقائد کا پرچار کرنا, وہ تو الگ بات ہے. تو میں سوچ رہا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اس موضوع پہ اصلاحاً دلائل سے گفتگو کرتے. کیا گفتگو کرنی ہے؟ اسی پہ یعنی جس کو آپ شرک کہتے ہو کہ حقیقت میں وہ شرک ہے. اگر حقیقت میں شرک ہوگا تو ہم آپ مطلب ہم مان لیں گے, ہم رجوع کریں گے اپنے عقیدے سے. میں خود اپنی بات کہہ رہا ہوں. اچھا. میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا, میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا بھی وہ عقیدہ ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء, میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ بعد از جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اس کے بعد بھی ان سے استغاثہ کرنا, التجا کرنا یہ جائز میں سمجھتا ہوں دلائل کی روشنی. اچھا اچھا. اگر آپ اصلاحاً دلائل سے بات کرنا آپ چاہتے مجھے ہو. بولو, میں پہلا بندہ ہوں جس نے اس پہ ویڈیو بنائی. نہیں پہلے تو نہیں ہو. ہاں نہیں پھر جس انداز کو میں کہہ رہا ہوں جس انداز سے آپ نے ویڈیو بنایا نا, یعنی ہر ایک مسئلے کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہاں لیکن آپ نے جو طریقہ استعمال کیا نا مجھے لگتا ہے وہ بہتر نہیں تھا. اچھا. ہاں مجھے لگتا ہے, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں چلو ٹھیک ہے, سب کو اپنا اپنا لگتا ہے. آپ کو لگا آپ کے بہتر نہیں ہے, مجھے لگا بہتر ہے. میں وہی مسئلہ ختم یہیں پہ. ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں یہ ایمان اور کفر دیکھو میرے بھائی جی بولیے. دیکھو نہ میں آج ہی میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی. مسا ابھی جسٹ ایڈیٹنگ کر رہا تھا میں. آپ نے فون کیا تھا تبھی میں نے پہلا فون آپ کا نہیں اٹھایا. جی ٹھیک ہے. بہت سارے نیچے میسیجز بھی آئے مجھے اور جو ہے کمنٹس بھی آئے کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے آپ سے. ٹھیک ہے. نہیں مناظرے کی بات نہیں ہے. نہیں سنو بھائی جان, سنو. نہ میں مناظرہ کرنے آیا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے. مناظرہ میں نے کچھ نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ بھی نہیں, نہ مجھے اس کا شوق ہے. جی سر. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے بولا شاہین اللہ کے بارے میں آپ نے پوچھا. دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں کیا فیضان بھائی سنو بات میری. میں آپ سے مطلب چاہے آپ سائل کی نیت سے کہو گے یا میں دلائل کی روشنی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے میں. کیا پتا دیکھو آپ بھائی جان بات سنو. بھائی جان کس کو حق بنتا ہے, کس کو آپ کو حق بنتا ہے مجھ سے پوچھنے کا. میری بات اگر آپ بھائی ہمارے سنو میرے بھائی سنو ہمارے عالم اتنے پڑے ہوئے ہیں راہ حق کے. ٹھیک ہے. جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ یہ. مجھے پتا ہے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہو, آپ اس کو اینڈ پر سنو مجھے سب کچھ پتا ہے. ٹھیک ہے. ہم ادھر سے واپس آئے. دیکھو میں جس انداز سے آپ سے بات کر رہا ہوں نا, بات سنو میری. دیکھو مطلب نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے, نہ آپ مجھے جانتے ہو نہ میں آپ کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے. بس ایک میں کہہ رہا ہوں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. اگر لڑائی جھگڑے آپ نے دیکھنے ہیں نا پھر آپ میرے کمنٹس میں آؤ کہ ان کی زبان کیا ہے. ٹھیک ہے. شاید آپ بات کسی اور مطلب اینگل سے کر رہی ہو. آپ میری بات آپ سن لیجیے. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی وہ عقیدہ ہے. کیا آپ کا حق نہیں بنتا ہے کہ آپ میری اصلاح فرمائیں گے؟ اگر آپ بات کرو گے مجھ سے دلیل دو گے مجھے, کیا آپ کا حق نہیں بنتا ہے؟ دیکھو بھائی اتنے سارے عالم پڑھے ہیں, آپ کو میرا ہی نمبر ملا. نہیں آپ کو میرا ہی نمبر ملا. اگر آپ علم والے ہو نا, اگر آپ کی علمی صلاحیت کون ہے علم والا؟ ادھر کوئی علم والا آج نہیں. آج سب کچھ جائز ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. پھر تو آپ کو ویڈیو نہیں بنانا چاہیے اس اینگل. بھائی آپ میری ویڈیوز دیکھو. ٹھیک ہے. ویلکم. آپ نے نہیں دیکھنی ہے مت دیکھو. آپ نے نہیں سمجھنا ہے. میں قرآن کہتا ہوں, قرآن سے باہر میرا ایک لفظ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کی آیت. اب اگر میں آپ کو بولوں گا نا, سنو جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب دے رہا ہوں میں, اس کا جواب دے رہا ہوں.
अब आपने सवाल किया कि भाई हम ये मानते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वफात के बाद भी हम उनसे मांग सकते हैं, वो हमें सुन सकते हैं। मीन आपका मतलब इसमें यही है कि हुजूर पाक। जी फरमाइए। हाँ, आपने अब रिकॉर्डिंग करना शुरू की। जी आपने भी की, कोई बात नहीं, कोई बात कीजिए। आपका इसमें मतलब था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हाजिर व नाजिर है। मैंने हाजिर और नाजिर की बात की है, या मुश्किल कुशा, इनका यही मतलब निकलता है ना। देखो मतलब जो भी बात सुने मेरे अकीदे की वजाहत मैं खुद करूंगा। जनाब आपने बोला कि हम ये मानते हैं, हमारा ये अकीदा है, हमारे सुनेंगे। नहीं, मेरा जुमला देखो, अगर आपने अच्छी तरह से वो जुमला नहीं सुना, मेरा जुमला ये था कि मेरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद उनसे हम इल्तिजा इस्तिगासा कर सकते हैं, ये मेरा जुमला था। इसमें ना हाजिर नाजिर का मसला था, इसमें ना कुछ और। वही ना, मतलब हम उनको पुकार सकते हैं, जस्ट लाइक ये ना। हाँ, हम उनको पुकार सकते हैं बेशक, मतलब कि वो जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेशक जी शहादा तो जिंदा है, बिल्कुल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल जिंदगी ही मरने के बाद शुरू होती है। नहीं, वो अलग ही, ये हमारी नकली आंखें यहाँ पे बंद हो जाती है ना, जिंदगी वहाँ पे शुरू हुई। फैजान साहब, अगर आप तैयार हो ना गुफ्तगू करने के लिए दलाइल। जी मैं सुनो दूसरी बात बोलूंगा। दूसरी बात, मैं मुनाजिर कोई नहीं हूँ, ठीक है। तीसरी बात, आपने अगर प्यार से अब पूछा तो अब मैं आपको प्यार से जवाब दूंगा, ये मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि आपने गाली गलौज का वो सिस्टम नहीं किया, ठीक है जी। इस वजह से मैं आपसे बात करूं, वरना मैंने अभी तक ब्लॉक कर दिया होता। ओके, क्योंकि गालियां आज रोजों में ना सुनना अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई, अब अगर मैं आपको इसके रिलेटेड अब कोई यहाँ से आयत बोलूंगा, ठीक है, उसका जवाब अब आप बोलोगे भाई वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुतों के लिए उतारी थी। आप फरमा दीजिए, मुकम्मल गुफ्तगू कीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। देखिए, जैसे परसों की वीडियो में मैंने बोला था, शायद परसों की वीडियो में, कि ए नबी जी फरमा दो कि मुझे खुद अपनी जात पर किसी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं है। फरमा दीजिए, ठीक है। कुरान है ना ये, कुरान है ना ये। अब मुझे आयत का जहन में नहीं आ रहा है कौन सी आयत है ये, अगर वो भी बोलोगे मुझे लिख के बोल दूंगा। जी फरमाइए। दूसरी जगह, ए नबी जी फरमा दो, ठीक है, मुझे खुद इस बात का डर है कि अगर मैं भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करूं तो बड़े दिन का अजाब, जो मतलब रोजे महशर के दिन, जिस दिन हमारा हिसाब व किताब होगा, जिसको हम कयामत का दिन भी कहते हैं, द डे ऑफ जजमेंट, ठीक है, तो उस दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं मुझे भी आ पकड़ेंगे। हो गई बात आप, ठीक है। हाँ, 2 आयत काफी है। नहीं, पिछली वाली आयत मैंने आधी ही बोल दी। नहीं, मतलब जो आपने दो आयतें आपने जो कोट की ना, 2 काफी हैं, मैंने सुन ली, मैंने पढ़ी भी है, मुझे पता है। बात सुनो आप मेरी। देखो, इन आयत मुबारक का जो माना वो मफहूम है ना, जो मुफस्सिर सलफ़ुस सालिहीन ने समझा है ना, वही मोतबर है, या आपका या मेरा है? जी बोले। मैं कह रहा हूँ जो मफहूम, जो माना सलफ़ुस सालिहीन ने जिससे समझा है ना, वही मोतबर है ना, न कि आपका मफहूम और न कि मेरा मफहूम, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इन आयात जो आपके पास दलाइल हैं, उन दलाइल पे बात करते हैं। आप मुझे टाइम बताइए, मैं आपको कॉल करूंगा, हम मुतक़द्दिमीन की तरफ जाएंगे, मुतअख़िरीन की तरफ जाएंगे, उन उलमा की तरफ जाएंगे जिन पे पूरी उम्मत का इत्तिफाक है, जो मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, आपके वहाँ भी मेरे वहाँ भी। हम इमाम अहमद रज़ा खान बरेली की बात नहीं करेंगे, हम काजी शौकानी की बातें, हम इब्न तैमिया की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ उलमा है। हम उनकी बात करेंगे जिनको आप भी मानते हो, क्योंकि इमाम बुखारी को आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, तफसीर कुर्तुबी को आप भी मानते हो, हम भी, तफसीर कबीर को आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। हम उनकी तरफ जाएंगे, उन्होंने इन आयत का माना व मफहूम क्या लिया है वही हम भी लेंगे। अगर आप जो बात करें, अगर वही मफहूम वहाँ भी मौजूद हो तो आप सच्चे हो, अगर मेरा निकला तो मैं सच्चा हूँ, बस। मतलब ये मफहूम नहीं है ये जी, जो मैंने मतलब बोला ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो माना वो मफहूम आप बयान कर रही हो वो भाई, मैंने वही पहले ही आपको ही बोला ना कि आप फिर वही कहोगे कि आयते बुतों के। नहीं, मैं नहीं कहूँगा, मेरी बात हुज्जत है, मैंने अपनी बात, मैंने पहले ही आपसे कहा मेरी बात हुज्जत नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो मैं बात कहूँगा, जो मैं बात करूँगा, अगर उससे दलील कायम होगी तो वो सच्ची है। अगर दलील कायम, देखो मंतिकाना गुफ्तगू नहीं करेंगे,
बिल्कुल बिल्कुल। मंतिक है ना, गुफ्तगू से क्या फायदा है? देखो अगर मैं कोई बात कहूंगा आपसे, मैं कहूंगा फलानी मुफस्सिर ने इस आयत के ज़िम्न में ये लिखा है, ये मफ़हूम किया है, आप क्या अकीदा रखते हो इसके बारे में? और वो जो होगा वो आपके वहाँ भी मोतबर होना चाहिए, मेरे यहाँ भी मोतबर होना चाहिए। मुख्तलिफ ही उलमा की बात हम नहीं करेंगे। जी जी जी। अगर आपकी बात वल्लाही सच्ची निकले मैं तौबा करूंगा, इसमें क्या है? बस अभी मैं मार्केट में हूँ, इसलिए मैं क्या, अगर आप तैयार हो ना, मैं बाद मगरिब या बाद नाम क्या है आपका? फेसबुक पे नाम क्या है आपका? मेरा सज्जाद अहमद मीर। सज्जाद अहमद, जरा मैसेज कर देना मुझे। जी मैं आपको मैसेज करता हूँ, अगर आप मुझे बताए तो मैं आपको बाद मगरिब बाद इशा कॉल करता हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे पास किताबें भी होगी ना, क्योंकि मैं पढ़ लूंगा उनसे, क्योंकि अरबी की इबारतों की अरबी इबारत मैं भी बाहर ही हूँ तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं। बाकी अल्लाह बचाए, गाली गलोच नहीं होगी कोई, मतलब वो हसद की नियत से नहीं करेंगे, इस्लाह की नियत से, इसमें क्या है? इंशाल्लाह। क्या पता आपकी वजह से मेरी इस्लाह हो जाए या मेरी वजह से आपकी इस्लाह हो जाए। इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।